to or are compared with real time application, real time usage. ठीक आहे. म्हणजे रिअल टाइम युसेज म्हणजे इनहेरिटन्स पाहायला आपण पॅरेंट चाइल्डचं एक्झाम्पल जे आहे, पॅरेंट्सची प्रॉपर्टी चाइल्डकडे किंवा ग्रँड चाइल्डकडे ऑटोमॅटिकली येतं. पॅरेंटकडे कार असेल तर ऑटोमॅटिकली चाइल्डकडे कार येतो. हा रिअल टाइम एक्झाम्पल आहे, हा आपल्या डे टू डे लाईफ मधला एक्झाम्पल आहे. आणि हे सेम टाईपचे जे एक्झाम्पल आहेत, सेम सिनारिओज जे आहेत ना, ते आपण प्रोग्राम मध्ये, प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये या कन्सेप्टचा यूज करून इम्प्लिमेंट केलेत. ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज नथिंग बट रिअल टाइम मध्ये जे काही सिनारिओज आहेत ना, त्या सिनारिओजचा यूज करून आपण कोड इम्प्लिमेंट करायचा. ओके, दॅट इज समथिंग ऑब्जेक्ट कन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस कन्सेप्ट. ओके, सो एनकॅप्सुलेशन पाहिलं आपण, कॅप्सूलचं एक्झाम्पल. ऍब्स्ट्रॅक्शन पाहिलं, कॅल्क्युलेटरचं एक्झाम्पल. देन इनहेरिटन्स पाहिलं, पॅरेंट चाइल्डचं प्रॉपर्टी शेअरिंगचं एक्झाम्पल, इनहेरिटिंगचं एक्झाम्पल. ओके, नाव सिमिलरली वी हॅव समथिंग कॉल्ड as polymorphism. Okay, polymorphism. Now, what is polymorphism? Okay, now polymorphism. Okay, so this polymorphism, no, this polymorphism is nothing but, okay, it is a two words concept. Okay, one is a poly. I mean, two word. This single polymorphism is formed using two words. That is one poly and then phism. Okay, poly and phism. So let's say, so poly means many and phism means form. See guys, do not get confused. It is easiest and interesting concept, but it just the only thing is it has a lot of rules to implement it. म्हणजे हा खूप इंटरेस्टिंग आणि इझी कन्सेप्ट आहे, पण हा थोडासा मोठा कन्सेप्ट आहे, म्हणून थोडासा, आणि याच्यात मध्ये रूल्स खूप जास्त आहेत, त्याच्यामुळे थोडासा कन्फ्युजिंग वाटतो. पण हा, या कन्सेप्ट वर इंटरव्ह्यूचे क्वेश्चन्स खूप जास्त विचारतात, इनहेरिटन्स पेक्षा जास्त क्वेश्चन्स या कन्सेप्ट वर राहतात, पॉलिमॉर्फिझम वर, आणि ट्रिकी क्वेश्चन्स असतात. तर एकदा समजून घ्या. एक वन्स यू गाइज गॉट द कन्सेप्ट, नो, you guys will able to clear the all the interview questions from this concept. Okay, just try to understand the concept. Okay, so this polymorphism consists of two words, that is poly means many and phism means form. Okay, poly means many, phism means forms. So many forms. So combinedly, this is what, many forms. Many forms. Okay, now how do we use? How does this many forms looks like in real time? In real time, how does this many forms looks like? I mean, where do we see its example? Okay, now let's go for the definition. What exactly the definition is? You guys might will get it. Okay, polymorphism means behavior of an entity differently at different places. ठीक है? Behavior of an entity differently at different places based on situation is called as polymorphism. Is called as polymorphism. Okay. Is called as polymorphism. Okay. So behavior of an entity differently at a different places based upon a situation. Of course, based upon situation. म्हणजे behavior of an entity differently. म्हणजे आपलं वागणं, म्हणजे एंटिटी म्हणजे लेट्स से आपलं किंवा एखाद्या एंटिटीचं वागणं वेगळं वेगळं वागतो आपण कधी, वेगळ्या वेगळ्या प्लेसेसवर, वेगळ्या वेगळ्या सिच्युएशन नुसार. दॅट इज नथिंग बट पॉलिमॉर्फिझम. आय टेल यू वन easy example. I'll tell you one easy example. That is, okay. Now see, we have Achal. Okay. Achal has a different role. Okay. Achal has a different roles. Okay. Now what are those roles? What are those roles? Okay. Now
Achal behaves differently at a different places. What exactly it means? Okay. जर Achal घरी असेल तर Achal is a daughter, right? If Achal as is at a home, now she is a daughter. Now हा एक फॉर्म झाला Achalचा, हा एक रोल झाला Achalचा. ओके. आणि सिच्युएशन काय आहे की Achal घरी आहे. ओके. देन Achal went to college. Okay. Achal went to college and now here she is. What is she? Student. Okay. Now what is she? Student. Okay. Now Achal, let's say Achal went to shopping in shop. Let's say in shop. Now what role she is playing here? Customer. Customer. Correct? है? Customer. Now if she is at guest house, now she is there as a guest. Okay. Now she is in law's place. Now she is playing role as a daughter-in-law. Right? So see here. Now see here, single person. Achal is a single, okay. But based upon situation, Achal's behavior is different. Based upon situation, Achal's behavior is different. Based upon situation and place, Achal's behavior is different. Okay, and this is nothing called as sorry, polymorphism. Polymorphism means okay, many single entity चे behavior of an, let's say, single entity, behavior of an single entity, behavior of a single entity differently. Single entity, Achal is a single entity. Differently, वेगळ्या वेगळे तिचे behaviors आहेत. Daughter, student, customer, guest, daughter in law. Okay. At different places. घरी, college, shop, guest, in-laws. Okay. Based upon situation. बेस्ड अपॉन सिच्युएशन. मग सिच्युएशन म्हणजे कसं? जर तुम्ही शॉपमध्ये आहे, अचल शॉपमध्ये, जर ती सामान घेणार असेल, शॉपिंग करणार असेल तर शी इज अ कस्टमर. जर ती शॉप ओनर असेल तर ती जर विकणारी असेल तर शी इज अ शॉप ओनर. राईट? सो बेस्ड अपॉन सिच्युएशन. जर ती घरी असेल, आई पप्पा सोबत असेल, नाव शी इज अ डॉटर. इफ शी इज विथ हर सिबलिंग, नाव शी इज सिस्टर. ओके. सो बेस्ड अपॉन सिच्युएशन म्हणजे सिच्युएशन नुसार आपला जो बिहेवियर असतो किंवा एंटिटीचा जो बिहेवियर असतो तो वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं काम करतो. आणि दिस इज नथिंग बट युअर पॉलिमॉर्फिझम. आता ही डेफिनेशन जी आहे इंग्लिश मधली, ही तुम्ही अप्लाय करू शकता इथं या एक्सप्लेनेशनला. बिहेवियर ऑफ अ सिंगल एंटिटी. सिंगल एंटिटी म्हणजे आचल. ओके. बिहेवियर ऑफ अ सिंगल एंटिटी इथपर्यंत झालं. डिफरंटली, वेगळा वेगळा बिहेवियर आहे. ठीक आहे. ऍट डिफरंट प्लेसेस. घरी, कॉलेज, शॉप, गेस्ट हाऊस, इन लॉज. अँड बेस्ड अपॉन सिच्युएशन, जी काय सिच्युएशन असेल त्याच्यानुसार आचल जे आहे प्रत्येक ठिकाणी वेगळा वेगळा त्याचा बिहेवियर आहे, वेगळा वेगळा त्याचा रोल आहे. दिस इज नथिंग बट युअर पॉलिमॉर्फिझम. समजला कन्सेप्ट? गॉट द Yes, sir. कन्सेप्ट? राईट. ओके. नाउ लेट्स टेक वन मोर एक्झाम्पल. Let's take one more example for this polymorphism. You have your mobile phone, right? Mobile device. आता जेव्हा तुम्हाला कॉल करायचा असतो, ठीक आहे, जेव्हा तुम्हाला कॉल करून कोणाला बोलायचं असतं त्यावेळेस तो मोबाईल डिव्हाइस कॉलिंग डिव्हाइस म्हणून काम करतो, राईट? कॉल करण्यासाठी. ठीक आहे. नंतर लेट्स से तुमची रिक्वायरमेंट जर असेल टेक्स्ट करायचा कोणाला, ठीक आहे, मेसेज करायचा, टेक्स्ट मेसेज करायचा असेल तर मेसेजिंग डिव्हाइस म्हणून यूज होतो तो. मेसेजिंग डिव्हाइस म्हणून यूज होतो. बरोबर. सेम मोबाईल आहे, मोबाईल एकच आहे तुमचा, पण तो तुमच्या सिच्युएशन नुसार वेगळा वेगळा काम करतोय. टेक्स्ट मेसेज कॉल करते वेळेस कॉलिंग डिव्हाइस, टेक्स्ट मेसेज करायचा असेल तर मेसेजिंग डिव्हाइस. ठीक आहे. नंतर समजा तुम्हाला काही कॅल्क्युलेशन करायचंय. ओके. न कॅल्क्युलेशन करायचं असेल तर त्यावेळेस काय होतं, मोबाईल तुमचा ऍज अ कॅल्क्युलेटर यूज होतो. सिंगल डिव्हाइस आहे हा. याचे मल्टिपल पर्पज. तुम्हाला जर फोटो काढायचे असतील तर तुमचा ऍज अ कॅमेरा म्हणून यूज होतो मोबाईल. राईट?
Okay, what else? Paperweight म्हणून you guys can also use it as a paperweight, depend upon situation. सो सी ना सिंगल एंटिटी आणि त्याचं बिहेवियर जे आहे ना आपल्या सिच्युएशन नुसार डिफरंट आहे. तुमची जर सिच्युएशन कोणाला कॉल करायची आहे तर तुम्ही कॉलिंग डिव्हाइस म्हणून यूज होणार. तुमचं जर जीपीएस म्हणून पण यूज होतो तुमचा, राईट? जीपीएस डिव्हाइस म्हणून पण जर डिरेक्शन पाहिजे असतील तर. कॉल करायचा असेल तर कॉलिंग डिव्हाइस म्हणून यूज होतो. टेक्स्ट मेसेज करायचा असेल तर मेसेजिंग डिव्हाइस. कॅल्क्युलेशन करायचं असेल तर कॅल्क्युलेटर म्हणून यूज होतो. कॅमेरा, फोटो काढायचे असतील तर ॲज अ कॅमेरा यूज होतो. आणि जर पेपर वेट, वी कॅन यूज इट ॲज अ पेपर वेट टू. जर तुम्ही कुठेतरी टेबलवर काम करतात आणि तुम्हाला पेपरवर काहीतरी वेट ठेवायचं आणि तुमच्याजवळ दुसरं काही नसेल तर यू गाईज कॅन यूज इट इज ॲज अ पेपर वेट, राईट? To get the direction, you guys can use your mobile phone as a GPS device. आणि यासारखे मेनी मोर युसेज आहेत तुमच्या मोबाईलचे, डिपेंड अपॉन सिच्युएशन तुम्ही ते यूज करता. ओके, नाव दिस इज अगेन इज कॉल्ड ॲज पॉलिमॉर्फिझम. हे पण तुमचं पॉलिमॉर्फिझम आहे. ओके. Okay. Now, what is polymorphism? Behavior of a single entity differently at a different places based upon situation. यू गाईज माइट थिंक डेफिनेशन थोडीशी वेगळी वाटत आहे, थोडस लक्षात ठेवायला, पण याला रट्टा मारा. आणि एकदा या प्रत्येक वर्डचा मिनिंग समजला तुम्हाला ना, तर मग आणि हे एक्सप्लेनेशन सोबत ठेवा. या प्रत्येक वर्डचा मिनिंग ठेवा आणि दॅट्स इट. किती वर्ड्स आहेत? 1 2 3 4 5 6 7 8. फक्त 8 वर्ड्सची डेफिनेशन आहे, दॅट इज इट. इट इज इनफ फॉर यू गाईज. ठीक है. When someone asks you what is polymorphism and provide a real time example, then in that case you should be able to provide this answer this definition along with this explanation. ओके, एक रिअल टाइम एक्झाम्पल. जेव्हा ते रिअल टाइम एक्झाम्पल म्हणतात, आयदर यू गाइज गिव्ह मोबाईल एक्झाम्पल or you guys can provide this example or any other example similar to this. You guys can always provide that, but make sure you guys are prepared with the definition and example. ठीक है. Okay. Now, see, we have different types of two types of polymorphism. समजला कन्सेप्ट? समजला सगळ्यांना? आचल, पल्लवी, श्रेयश. Yes, sir. Okay. Now we have two types of polymorphism. I mean types of polymorphism. Okay. Now types of polymorphism. We have two types of polymorphism. One is a static polymorphism. Okay. It is also called as compile time polymorphism. COMPILE TIM. Compile time polymorphism. Okay, or it is also called as method overloading. Okay. आपल्याला पॉलिमॉर्फिझमचे वी हॅव डिफरंट टाइप्स. दॅट इज टू टाइप्स ऑफ पॉलिमॉर्फिझम वी हॅव. फर्स्ट टाइप आहे त्याला म्हणतात स्टॅटिक पॉलिमॉर्फिझम म्हणतात, किंवा कंपाईल टाइम पॉलिमॉर्फिझम म्हणतात, किंवा मेथड ओव्हरलोडिंग म्हणतात, किंवा मेथड ओव्हरलोडिंग म्हणतात. ओके. वेअर ॲज अ सेकंड टाइप ऑफ पॉलिमॉर्फिझम वी हॅव, सेकंड टाइप ऑफ पॉलिमॉर्फिझम वी हॅव डायनामिक पॉलिमॉर्फिझम. Okay, dynamic polymorphism, or it is also called as runtime polymorphism. हे काय म्हणतात? प्रत्येक वर्डचा मिनिंग आपण पाहणार आहोत की why it is exactly called as runtime polymorphism, why it is exactly called as compile time polymorphism and all. Okay, just like write it down. If you guys prepare notes, I'll advise you guys to prepare notes while attending the class. Make sure you guys attend the class on laptop. Okay, and also it is also called as method overloading. ठीक है. Also it is called as method, not method overloading, overriding. Method overriding म्हणतात त्याला. What is it called as? Method overriding. So ठीक आहे. Now we have two types of polymorphism.
One is a static polymorphism, another one is dynamic polymorphism. Static polymorphism is also called as compile time polymorphism or method overloading, whereas dynamic polymorphism is also called as runtime polymorphism or method overriding. हे पहा इथं ओव्हरलोडिंग आहे स्टॅटिक मध्ये आणि दुसऱ्या याच्यात ओव्हर आहे. ओके, ओव्हर आहे. दोन्हीचा मिनिंग आपण इन डिटेल पाहणार आहोत. ठीक आहे, ह्या रट्टा मारायच्या गोष्टी आहेत. स्टॅटिक पॉलिमॉर्फिझम काय, डायनामिक पॉलिमॉर्फिझम काय, नावं, टाइप्स ऑफ पॉलिमॉर्फिझमचे नावं, डेफिनेशन, फक्त कन्सेप्ट समजून घ्यायचा. आणि डेफिनेशन हा कन्सेप्ट समजल्यानंतर तुम्हाला डेफिनेशन तुमच्या भाषेत, ऑफकोर्स इन इंग्लिश, जशी बनवता येईल तशी बनवून यू गाईज कॅन ऑलवेज आन्सर. इट डज नॉट नीड टू बी बुकिश डेफिनेशन, पुस्तकामधलीच डेफिनेशन असणं गरजेचं नाहीये. ठीक आहे. ओके, नाव सो वी हॅव टू टाइप्स ऑफ पॉलिमॉर्फिझम. Now, what is polymorphism? Let's revise this. What is polymorphism? Behavior of a single entity differently at a different places based upon situation. We have seen this example. Achal's example, mobile's example. Achal at the home as a daughter. In college, she is student. In shop, she is customer. Whereas mobile can be used as a calling device. Same mobile can be used as a calling device, as a texting device, messaging device, as a calculator, as a camera, as a paperweight, as a GPS device. Okay. Again, we have different types of two types of polymorphism. First one is static polymorphism, or also it is called as compile time polymorphism, or it is called as method overloading. Okay. Then there is something called as dynamic polymorphism, or it is called as runtime polymorphism, or it is also called as method overriding. Overloading, overriding, overloading, overriding. See, याच्यानंतर आपण हे जे दोन शब्द आहेत, कंपाईल टाइम आणि रन टाइम किंवा मेथड ओव्हरलोडिंग आणि ओव्हररायडिंग, हे खूप जास्त यूज करणार आहोत. तर याच्यामध्ये कन्फ्युजन होऊ नका, इझी आहे. थोडासा जर अभ्यास केला तर यू गाईज विल बी, देर वोंट बी एनी कन्फ्युजन. ठीक आहे. नाव हे जे मेथड ओव्हरलोडिंग आहे किंवा कंपाईल टाइम पॉलिमॉर्फिझम आहे ना, हे सेम क्लासमध्ये होतं. कंपाईल टाइम पॉलिमॉर्फिझम जे आहे हे सेम क्लासमध्ये होत असतं. Okay, let's take. We'll try to understand just the theoretical part today. Okay, and let's see how it goes. Okay, now compile time polymorphism happens in same class. सेम क्लास मध्ये होतं. ठीक आहे, सध्यासाठी फक्त लिहून लक्षात ठेवा, सेम क्लास मध्ये होतं. मी म्हणतोय सेम क्लास, क्लास म्हणजे तो आपला क्लास असतो पब्लिक क्लास आणि त्याच्या बाजूला ब्रॅकेट्स, तसं. ठीक आहे, happens in a same class and its definition is the process of writing more than one method with the same name. Okay. Now, what is this compile time polymorphism? Same method name with a different parameter. Same method name with a different parameter is called as your method overloading. Method overloading काय असतं? Same method name with different parameters. Same method name with a different parameter is called as method overloading. Okay. Now, what is static polymorphism or compile time polymorphism or method overloading? Okay. It happens in the same class and it is same method. When we write a same method name with a different number of parameters, with a different parameters is called as method overloading. It is called as method overloading. ठीक आहे. ओके, समजतंय काय म्हणतोय मी, की फक्त आता थेरॉटिकली समजून घ्या. आपण एक एक्झाम्पल पाहू, देन यू गाइज विल अंडरस्टँड. ओके. नाव नाव what is method overloading or what is static polymorphism, compile time polymorphism or method overloading? So method overloading is nothing but same method name with a different पॅरामीटर. मेथडला आपण जे पॅरामीटर पास करतो ना, त्या पॅरामीटर बद्दल बोलतोय आपण. सेम मेथड नेम विथ डिफरंट पॅरामीटर, चार वर्डचं डेफिनेशन आहे. सेम मेथड नेम विथ डिफरंट पॅरामीटर इज मेथड ओव्हरलोडिंग. याच्यामध्ये काही कन्फ्युज करू नका. तुम्हाला जेव्हा मी ऍक्च्युअल एक्झाम्पल सांगाल त्यावेळेस तुम्हाला कळेल. ओके. नाव सेम मेथड नेम विथ डिफरंट
parameter is called as method overloading. Okay. It is also called as compile time polymorphism. याला compile time polymorphism पण म्हणतात ना. It is called as compile time polymorphism because it is called as compile time polymorphism because the method resolution. Okay, काय समजू नका, समजून नाही समजलं तरी चालते, फक्त theoretically let me write it down. Method resolution takes place at a compile time by compiler. ठीक आहे. इट इज कॉल्ड एज कंपाईल टाइम पॉलिमॉर्फिझम. मग तुम्हाला ते कधी विचारतात की ओके दिस इज व्हॉट इज दिस इज युअर मेथड ओव्हरलोडिंग. मेथड ओव्हरलोडिंग सांगितलं, मग याला तुम्ही कंपाईल टाइम पॉलिमॉर्फिझम पण म्हणतात. मग का म्हणतात कंपाईल टाइम पॉलिमॉर्फिझम? बिकॉज द मेथड रिझॉल्युशन मेथड रिझॉल्युशन टेक्स प्लेस ऍट अ कंपाईल टाइम बाय कंपायलर. हे जे आहे ना, हे डेफिनेशन मी तुम्हाला ऍक्च्युअल जेव्हा एक्झाम्पल रन करेल त्यावेळेस मी I'll tell you guys, I'll explain you guys this example. Okay, this definition. So this is why it is called as compile time polymorphism. Why? Because the method resolution, जे काही method आहेत आपल्या, त्या resolution takes place at a compile time by compiler, and hence it is called as compile time polymorphism. Hence it is called as compile time polymorphism. It is also called as static polymorphism. That is, I'll explain you guys at the time of explaining overriding. ठीक आहे. ओव्हर रायडिंगच्या वेळेस एक्सप्लेन करू. ओव्हर रायडिंगला डायनामिक पॉलिमॉर्फिझम का म्हणतात, ज्यावेळेस मी तुम्हाला ते सांगाल ना, त्यावेळेस तुम्हाला स्टॅटिक वाला समजेल. ओके. नाव व्हॉट इज मेथड ओव्हरलोडिंग? मेनली आहे हा कन्सेप्ट मेथड ओव्हरलोडिंगचा. कंपाईल टाइम पॉलिमॉर्फिझम का म्हणतात, एवढंच काम आहे त्याचं. ठीक आहे. पण ओव्हरलोडिंग काय आहे, याला आपण कसं कोडमध्ये लिहिणार, ह्या सगळ्या गोष्टी इथे इम्पॉर्टंट आहेत. दॅट इज समथिंग we'll see. Now, what is method overloading? Same method name with a different parameter. Same method name with a different parameter ची सिच्युएशन काय? सेम मेथड नेम विथ डिफरंट पॅरामीटरची सिच्युएशन काय, का आला हा कन्सेप्ट, आणि आपल्याला का पाहिजे की सेम मेथड नेम का लिहायचं, काय गरज होती आपली रिअल टाइम मध्ये की आपल्याला जेणेकरून हे इम्प्लिमेंट करा लागलं. ठीक आहे. लेट्स अंडरस्टँड दॅट. ओके. टेल मी वन थिंग. तुमच्याकडे एक मेथड आहे. यू हॅव वन मेथड. ओके. इमॅजिन करा की मी ते क्लास लिहिला, क्लास टेस्ट, आणि या क्लासमध्ये एक मेथड लिहितोय मी पब्लिक वाईड ऍड नावाची मेथड आहे. ठीक आहे. आणि ही मेथड इंट आय आणि इंट जे दोन इनपुट पॅरामीटर घेते, आणि याच्यामध्ये काय करते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल या मेथडच्या मध्ये आय प्लस जे या दोन नंबरची ऍडिशन करते. ठीक आहे. या दोन नंबरची ऍडिशन ही मेथड परफॉर्म करते. म्हणजे काय इथं, की ह्या मेथडला आपल्याला जेव्हा कॉल करायचं असतं त्यावेळेस दोन नंबर पास करा लागतात. दोन नंबर आपल्याला पास करावं लागतील. दोन नंबर आपल्याला पास करावं लागतील. ओके. म्हणजे जर मी या मेथडला मेन मेथड मध्ये समजा, लेट्स से की इथे मेन मेथड आहे. मेन मेथड आणि या मेन मेथड मध्ये जर मी याला कॉल करणार, कसं कॉल करणार, टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट. ठीक आहे. टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, आणि टी डॉट, आणि टी डॉट काय करायचं आपल्याला, या मेथडला कॉल करायचं, ऍड मेथडला कॉल करायचं. जर ज्यावेळेस आपण ऍड मेथडला कॉल करणार त्यावेळेस आपल्याला दोन पॅरामीटर कंपल्सरी पास करा लागणार. दोन पॅरामीटर कंपल्सरी पास करा लागणार. एक आहे इंट, म्हणजे दोन, लेट्स से 4 आणि 6, हे दोन पॅरामीटर पास केले मी, आणि 4 आणि 6ची ऍडिशन किती झाली इथं, 10 येणार. याच्यामध्ये कोणाला काय कन्फ्युजन आहे का, काही समजलं नाही का, काय लिहिलं मी इथं? अच्छा. सिंपल एक जावा प्रोग्राम लिहिला ज्याच्यामध्ये एक ऍड मेथड क्रिएट केली आणि त्या मेथडला इथं कॉल केलं. या ऍड मेथडला दोन पॅरामीटर पास केले. दोन पॅरामीटर पास केल्यानंतर इथं मला 10 प्रिंट होणार. बरोबर आहे श्रेयश? Yes, sir. समजतंय श्रेयश? Yes, sir.
ओके. नाव इथे ऍड झालं. मला सांगा, तुम्ही तुमच्या कॅल्क्युलेटर मध्ये ज्यावेळेस कशाचं कॅल्क्युलेशन करता, एखादा नंबर ऍड करता, इज इट नेसेसरी की तुम्हाला नेहमी दोनच नंबरचं ऍडिशन करायला लागतं? कधी कधी असं होतं का तुमच्याकडे तीन नंबर आहेत, 33, 34 आणि 35, तीन नंबरचं पण ऍडिशन करावं लागतं का? अशी सिच्युएशन येते का? येते का गाईज? लेट्स से तुमचे काही मार्क्स आहेत. ओके. 35 मार्क्स आहेत एका सब्जेक्टमध्ये, दुसऱ्या सब्जेक्टमध्ये 36, तिसऱ्या सब्जेक्टमध्ये 37, अडतीस आणि 39. या सगळ्या मार्क्सचे कधीतरी तुम्हाला एकदाच ऍडिशन करायचे असेल, करा लागते. राईट का? तुम्ही पहिले या दोनचे ऍडिशन करता, मग हे जे आलं त्याच्यामध्ये या आन्सर मध्ये या या दोनचे ऍडिशन करता, नंतर या दोघांच्या ऍडिशन मध्ये याची ऍडिशन करता, असं काय करता का? समजतंय काय म्हणतोय मी? की सगळ्या नंबरची ऍडिशन तुम्हाला एकदाच करा लागते. राईट, आपण एकदाच करतो. कधी आपली अशी सिच्युएशन राहते की आपल्याला कधी दोन नंबरची ऍडिशन करा लागते, तर कधी आपल्याकडे 10 नंबर राहतात. जसं की तुम्ही सामान, लेट से वी हॅव किराणा सामान आणलं, त्याच्यावरून एवढी सारे लिस्टचे आयटम्स राहतात, त्या सगळ्या आयटमची ऍडिशन आपल्याला करायला लागते एकदाच. बरोबर आहे. मग ही जी मेथड आहे इथं, ही ऍड मेथड फक्त दोन नंबरचे ऍडिशन करते, ए आणि बी चं. पण तुमच्याकडे मल्टिपल नंबर पण असू शकतात. तुमच्याकडे मल्टिपल नंबर पण असू शकतात, त्यावेळेस मग तुम्ही कसं करणार? लेट से तुमच्याकडे तीन नंबर येणार आहेत, लेट से चार नंबर येणार आहेत, लेट से पाच नंबर येणार आहेत, लेट से सहा नंबर येणार आहेत. मग त्यावेळेस तुमचं हे ऍडिशनचा जी ही मेथड आहे, ही इनसफिशियंट आहे तुमच्या रिक्वायरमेंटला फुलफिल करण्यासाठी. समजतंय? Yes, sir. राईट पल्लवी, श्रेयश, सुमेध, हर्षल, समजतंय येस. काय म्हणतोय मी? येस ही सर. मेथड जी आहे ही फक्त दोनच नंबरचं ऍडिशन करणार. पण तुम्हाला कधी तीन नंबरचं ऍडिशन करायला लागतं, कधी चारचं करायला लागतं, कधी पाचचं करायला लागतं, कधी सहा नंबरचं ऍडिशन करायला लागतं. मग त्यावेळेस आपल्याला ही मेथड कॉल नाही करता येणार. ठीक आहे, ही मेथड कॉल नाही करता येणार. आणि हे जे बोलतोय मी, हे समजण्यासाठी तुम्हाला मेथडचे प्रोग्राम रन करून, त्यांना पॅरामीटर पास करून रन करून पाहा लागणार, तेव्हा समजल. जर तुम्ही केले नसाल तर, केलेलं असेल तर डेफिनेटली यू गाईज मस्ट बी एबल टू अंडरस्टँड इट. ठीक आहे. नाव ही ऍड मेथड दोनच इनपुट पॅरामीटरवर काम करते. पण आपल्याला जेव्हा तीन पॅरामीटरची ऍडिशन, चारची पाचची करायची असते, त्यावेळेस काय होते, ही ऍड मेथड इनसफिशियंट राहते, ही कामी नाही पडत. आणि अशा केसमध्ये आपण काय करतो, मेथड ओव्हरलोडिंगचा यूज करतो. मेथड ओव्हरलोडिंगचा यूज करतो, या कन्सेप्टचा यूज करतो. ठीक आहे. या कन्सेप्टच्या यूजच्या नुसार याची डेफिनेशन काय? सेम मेथड नेम विथ डिफरंट पॅरामीटर. पण आता मला सांगा, तुम्हाला तीन नंबरची, दोन नंबरचं काय करायची होती तुम्हाला? अच्छा, addition. ऍडिशन करायची होती, राईट. अच्छा. दोन नंबरची ऍडिशन करायची होती. मग तीन नंबरचं काय करायचंय तुम्हाला? ऍडिशनच Again, करायची आहे. addition. ऍडिशनच करायचं. राईट. चार नंबरची पण ऍडिशन करायची, पाच नंबरची पण ऍडिशन करायची. म्हणजे जे ऍड हे जे नाव आहे ना, हे तुम्हाला चेंज नाही करायचं. ऍड जे नाव आहे ना, हे तुम्हाला चेंज नाही करायचं. ठीक आहे. म्हणून म्हणतात की सेम मेथड नेम, सेम मेथड नेम. मला सांगा, अचल जर कॉलेजला जाणार असेल, तर अचलचं नाव दुसरं ठेवून जाणार का ती? नाही, सेमच नाव राहणार अचलचं. आणि अचल शॉपमध्ये जाणार असेल तरी अचलच नाव सांगणार. राईट. अचल घरी असेल तरी अचलच नाव सांगणार. नाव चेंज करायची गरज नाहीये तिला, डिफरंट डिफरंट रोल प्ले करण्यासाठी. ओके. नाव म्हणून म्हणतात की सेम मेथड नेम. मग आपल्याला ऍडिशन पहिल्यांदा दोन नंबर करायची तरी आपण ऍड म्हणणार, तीन नंबरची ऍडिशन करायची तरी आपण ऍड म्हणणार, चार नंबरची, 100 नंबरची ऍडिशन करायची असेल तरी पण आपण याला ऍड म्हणणार. म्हणून डेफिनेशन मध्ये काय म्हणतंय ते, की सेम मेथड नेम. ठीक आहे. काय म्हणतंय? सेम मेथड नेम विथ डिफरंट नंबर ऑफ पॅरामीटर. आता बघा, डिफरंट नंबर ऑफ पॅरामीटर म्हणजे काय? ठीक आहे. डिफरंट नंबर ऑफ पॅरामीटर म्हणजे काय? सेम मेथड नेम मग काय करणार, आपल्याला ऍडिशन करायची तर आपण नाव ऍडिशनच ठेवणार, विथ डिफरंट पॅरामीटर. डिफरंट पॅरामीटर म्हणजे पहिल्याच नावात ऍड करताना आपण दोन पॅरामीटर पास केले. बरोबर. आता तुम्हाला काय करायचं, तीन नंबरचे ऍडिशन करायचे तर तुम्ही काय करणार, याच क्लासमध्ये अजून एक पब्लिक वाईड नाव सेम ठेवायचंय.
ऍड नावाचीच मेथड क्रिएट करणार, पण याला इथं तुमची दोन पॅरामीटरची ऍडिशन झाली. आता इथं किती पॅरामीटर पास करायचे? लेट्स से तुम्हाला 3 नंबरची ऍडिशन करायची, इंट जे आणि इंट के. बरोबर? बरोबर. मग आता नाव सेम आहे, पण पॅरामीटर याचे काय आहेत? डिफरंट आहेत. पहिले 2 पॅरामीटर घेत होते, आता किती पॅरामीटर घेत आहे? 3 पॅरामीटर. म्हणजे ही डेफिनेशन बसतीये का इथं? सेम मेथड नेम, सेम मेथड नेम विथ डिफरंट पॅरामीटर, विथ डिफरंट पॅरामीटर. बरोबर आहे? बरोबर आहे. डेफिनेशन इट इज कॉल्ड एज ओव्हरलोडिंग. समजतंय गाईज? दिस इज इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड. ओके, गेटिंग इट गाईज? Yes, sir. राइट Yes, एव्हरीवन? sir. आचल, हर्षल, पल्लवी, श्रेयस, सुमेध. मेक श्योर गाईज यू Yes, अंडरस्टँड sir. दिस कन्सेप्ट. ओके, Yes, का sir. Yes, sir. होतं? Yes. These are really little confusing and it has various rules, no? So जेव्हा तुम्ही प्रिपेअर कराल तर लगेच प्रिपेअर, जेव्हा शिकाल तेव्हाच प्रिपेअर करा. जर याला वापस ठेवलं नंतर प्रिपेअर कराल तर तुम्हाला सेम गोष्टी रिकॉल होणार नाहीत. ओके, दिस इज व्हॉट यू आर कॉल्ड ॲज पॉलिमॉर्फिझम. नाव पॉलिमॉर्फिझम हॅपन्स इन अ सेम क्लास. एकाच क्लासमध्ये ह्या मेथड्स आपण लिहितो. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड ॲज पॉलिमॉर्फिझम. दॅट इज वाय वी आर सेइंग हिअर हॅपन्स इन अ सेम क्लास. दॅट इज वाय वी आर सेइंग हिअर हॅपन्स इन अ सेम क्लास. ठीक आहे, मग एकाच क्लासमध्ये मल्टिपल मेथड्स राहणार. ओके, नाव लेट्स गो हेड अँड राईट डाऊन द सेम एक्झाम्पल इन युअर in sorry IntelliJ or Eclipse, whatever the IDE you are comfortable with. Make sure guys you guys are practicing all these things. Okay, without practicing it will be just a waste of your time. Now, okay, let me clear this. आतापर्यंत जे काही कहाणी सांगितली, होप दॅट कहाणी इज क्लिअर टू यू गाईज. आणि जर ते समजलं, जर ते थेअरी जेवढी बोलली मी तेवढे समजलं असेल ना, तर तुम्हाला हे एक्झाम्पल पण समजणार. आणि दॅट इज इट गाईज. दिस इज ऑल व्हॉट युअर मेथड ओव्हरलोडिंग. We do not want to make it confusing, okay, or difficult. एक पॅकेज क्रिएट करतोय पॉलिमॉर्फिझमचं. आणि पॉली मध्ये आय वॉन्टेड टू क्रिएट वन मोर पॅकेज बट इट इज नॉट अलाउइंग अस टू नो. पॉली डॉट ओव्हरलोडिंग. तर इट इज रेनिंग हिअर. ठीक आहे, पॉली डॉट ओव्हरलोडिंग. याच्यामध्ये आपण ओव्हरलोडिंग करू आणि अजून एक ओव्हर रायडिंग. ठीक आहे, ओव्हर रायडिंगची गरज नाही आजच. तर ओव्हरलोडिंग मध्ये आपण काय करू, एक एक्झाम्पल, आपल्याला एक प्रोजेक्ट क्रिएट करायचा. कशाचा? कॅल्क्युलेटरचा एक अप्लिकेशन क्रिएट करायचा. अँड दॅट कॅल्क्युलेटर अप्लिकेशन इज डेव्हलप्ड युझिंग ओव्हरलोडिंग कन्सेप्ट. आता पहा, हे एक एक कन्सेप्ट तुमच्या ऍक्च्युअल प्रोजेक्ट मध्ये युज होतात, किंवा तुमच्या मोबाईलमध्ये जे कॅल्क्युलेटर यूज केलेलं असेल ना, तर त्या कॅल्क्युलेटर इम्प्लिमेंट करून इन्स्टॉल केलं असेल ना, तर त्या कॅल्क्युलेटर मध्ये या टाईपचे कन्सेप्ट त्यांनी यूज केलेले आहेत. नेम लिहिणार, व्हॉट इज नेम, कॅल्क्युलेटर. We can take any example, but this is what little technical, and you guys are already familiar with this working of calculator. CALCULATOR. म्हणून कॅल्क्युलेटरचं एक्झाम्पल घेतोय. ठीक आहे, आता कॅल्क्युलेटर मध्ये आपल्याला काय करायचं? ऍडिशन करायची. पब्लिक void ऍड नावाची एक मी मेथड क्रिएट करणार. आणि ही मेथड काय करते? 2 नंबरची ऍडिशन करते. ही मेथड काय करते? 2 नंबरची ऍडिशन करते. इंट आय, इंट जे. ठीक आहे, आणि सिस्टम डॉट 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 प्रिंटएलएन आय प्लस जे. मी काय करतो इथं, एक लिहितो इथं कीच्या अगोदर काय, 2 पॅरामीटर लिहितो ना. ठीक आहे ना, म्हणजे आपल्याला कळेल की 2 पॅरम वाली मेथड, 2 पॅरम वाली मेथड, ज्याच्यामध्ये आपल्याला दोघांचं ऍडिशन प्रिंट होईल. ठीक आहे, याच्यामध्ये काय कन्फ्युजन नाही आहे, राईट? इझी आहे. ठीक आहे, नाव
लेट मी राईट डाऊन मेन मेथड अँड याच्यामध्ये मी कॅल्क्युलेटरचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो, कारण आपल्याला ही मेथड कॉल करायची, राईट? ओके, आणि सी डॉट ऍड करू आपण. ऍड केल्यानंतर या मेथडला आपण दोन नंबर पास करू, 1 आणि 8. या दोघांची ऍडिशन किती यायला पाहिजे आपल्याकडे? 1 आणि 8 ची ऍडिशन किती यायला पाहिजे? 9. No. राईट. नाव लेट्स एक्झिक्यूट दिस थिंग. मग आपला इश्यू काय होता? दोन पॅरामीटरची ऍडिशन आपल्याला 9 करून दिली. आपला इश्यू काय की समजा मला जर असं करायचं तर कसं करणार मी? असं करायचं तर कसं करणार? वा, तर मराठी. ओके. नाव जर मला 3 नंबरची ऍडिशन करायची असेल तर कसं करणार? बरोबर आहे. 1, 8 आणि 9 हे तर पॉसिबल आहे ना, राईट? आपल्या रिअल टाइम मध्ये आपल्याला अशा सिच्युएशन येणार की आपल्याला मोर दॅन 2 नंबरची पण ऍडिशन करायला लागणार किंवा 4 नंबरची ऍडिशन करायला लागणार. त्यावेळेस कसं करणार? आता ही मेथड काय म्हणते? ऍड मेथड की म्हणते, बा मेथड ऍड इंट इंट इन टाइप कॅल्क्युलेटर इज नॉट अप्लिकेबल फॉर द आर्ग्युमेंट इंट इंट इंट. आर्ग्युमेंट किंवा आणि पॅरामीटर दोन्ही सेम असतं. ठीक आहे, म्हणजे काय म्हणतं हे ऍड जी मेथड आहे, ही मेथड तुमची दोन पॅरामीटर साठी लिहिलेली आहे आणि तुम्ही त्याला 3 पॅरामीटर पास करताय, तर ते अलाउड नाहीये. दॅट इज नॉट अलाउड. ते अप्लिकेबल होणार नाही. मग या केसमध्ये काय करणार आपण? मेथड ओव्हरलोडिंगचा कन्सेप्ट यूज करणार. कोणता कन्सेप्ट यूज करणार? मेथड ओव्हरलोडिंग. मेथड ओव्हरलोडिंग म्हणजे काय? सेम मेथड नेम विथ डिफरंट पॅरामीटर. सेम मेथड नेम विथ डिफरंट पॅरामीटर, आणि यालाच म्हणतात मेथड ओव्हरलोडिंग. मग मी काय करणार? याच मेथडला कॉपी करणार आणि इथं पेस्ट करणार आणि याला एक आर्ग्युमेंट पास करणार, इंट इंट के. ठीक आहे, आणि याच्यामध्ये एक ऍडिशन करणार आपण, के, आणि 2 च्या ऐवजी ते 3 लिहिणार. बरोबर आहे. ओके. नाव एक्झिक्यूट करा. आता तुमच्या व्हॉट इज द आउटपुट वी आर एक्सपेक्टिंग हिअर? 18. 18. राईट. नाव लेट्स एक्झिक्यूट अँड सी. सी, वी हॅव गॉट 18. समजा तुम्हाला जर 4 नंबरची ऍडिशन करायची असेल तर तुम्ही काय करणार? या मेथडला तुम्ही या मेथडला तुम्ही ओव्हरलोड करणार, इथं 4 नंबर पास करणार. ठीक आहे, आणि इथं 4 नंबरची ऍडिशन प्रिंट करणार. ओके. अँड तुम्हाला एक रिअल टाइम एक्झाम्पल सांगतो मी. ओके. I'll tell you one real time example for this, okay? For the method overloading concept. For method overloading concept. Okay, now see, 4 parameter 9 2 18 9 चौचक 9 चौक 36 whatever it is. Okay, now 36 we have got an output. Now this is what is called as method overloading. Same method name म्हणजे same entity. ठीक आहे, बिहेविंग डिफरंटली, वेगळी वेगळ्या बिहेवियर, वेगळं वेगळं बिहेवियर करते डिफरंटली ऍट डिफरंट प्लेसेस, वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी. मग या ठिकाणी 2च नंबर पाहिजे असेल तर सेम नावाची मेथड 2 नंबरचं ऍडिशन करणारी मेथड बनतीये. ठीक आहे. या पोझिशनला, या सिच्युएशनला, या बिहेवियर मध्ये, या प्लेस मध्ये 3 नंबरची ऍडिशन पाहिजे असेल तर सेम ऍड नावाची मेथड 3 नंबरचं ऍडिशन परफॉर्म करते. या मेथड मध्ये, या प्लेसला ऍड मेथड 4 नंबरचं ऍडिशन परफॉर्म करणारी पाहिजे, तर इथं 4 नंबरचं ऍडिशन परफॉर्म करणार. बरोबर. बरोबर. So what is our definition? Method overloading is nothing but a same method name with a different parameter. Behavior of a method. Okay, behavior of an entity differently at a different places. Behavior of an entity म्हणजे ही add as an entity झाली. Behavior of this add entity differently at a different places. मग या प्लेस मध्ये 2 नंबरचं ऍडिशन करणारे ऍड बनतीये, या प्लेस मध्ये 3 नंबरचं, या प्लेस मध्ये 4 नंबरचं. ठीक आहे, दिस इज नथिंग बट युअर मेथड ओव्हरलोडिंग.
This is nothing but your method overloading. It is also, I told you guys ki it is also called as compile time polymorphism. It is also called as what? Compile time polymorphism. Compile time polymorphism का म्हणतात? ठीक आहे, let me try to explain you guys. If you get it, that is okay. If you don't get it, we'll see it later. It is also called as compile time polymorphism. का? कारण method resolution takes place at a compile time by compiler. मेथड रिझॉल्युशन टेक्स प्लेस ऍट अ कंपाइल टाइम बाय कंपायलर. म्हणजे मेथड रिझॉल्युशन म्हणजे की बाबा इथं कोणती मेथड कॉल करायची. जेव्हा सी डॉट ऍड करतो ना, तर मग ऍड नावाचे मेथड तर आपल्याकडे एक दोन तीन आहेत. मग तीन पैकी कोणती मेथड कॉल करायची, मेथड रिझॉल्युशन म्हणजे मेथडला फाइंड करणं, मेथडला कोणती मेथड कॉल करायची हे ठरवणं. ठीक आहे. हे कोणाकडून होतं? कंपायलर कडनं होतं. कधी होतं? कंपाईल टाइम. आपल्याकडे दोन टाइम आहेत. एक आहे कंपाईल टाइम, दुसरा आहे रन टाइम. एक आहे कंपाईल टाइम, दुसरा आहे रन टाइम. हे ज्यावेळेस आपण एक्सेप्शन हँडलिंग शिकू ना, एक्सेप्शन हँडलिंग पण मोठा कन्सेप्ट आहे. व्हेनेवर विल एक्सप्लोर, व्हेनेवर विल लर्न एक्सेप्शन हँडलिंग, ऍट दॅट टाइम वी विल अंडरस्टँड व्हॉट इज कंपाईल टाइम एक्सेप्शन, व्हॉट इज रन टाइम एक्सेप्शन, और व्हॉट इज रन टाइम कंपाईल टाइम मोस्टली. बट लेट्स से दिस इज व्हॉट इज कंपाईल टाइम. कंपाईल टाइम म्हणजे तुमचा प्रोजेक्ट कंपायलर कंपाईल करते वेळेस, वेळेस ओके. तुमचा आता समजा इथं, इथं मी एक एरर देतो. ठीक आहे. हा पहा इथं लाल लाईन्स आल्यात, म्हणजे कंपाईल टाइम तुम्हाला एरर मिळाला. कंपायलरनं काय केलं? कंपाईल केला प्रोजेक्ट क्लास, आणि म्हटलं की यार ऍड 12 नावाची मेथड नाहीये. रन करायच्या आधीच आलेला एरर आपल्याला आला हा, राईट. हा एरर रन करायच्या आधीच आला. रन करायचं काम नाही पडलं आपल्याला एरर पाहण्यासाठी. म्हणजे हा एरर कधी आला? कंपाईल टाइम आला. हा एरर कधी आला? कंपाईल टाइम आला. म्हणजे रन करायचं काम नाही पडलं आणि आपल्याला अगोदरच एरर आला. तर अगोदर येणं म्हणजे कोणता टाइम? तर कंपाईल टाइम म्हणतात त्याला. तर कंपायलर असते, मी तुम्हाला सांगितलं होतं इंटरप्रिटर आणि कंपायलर इन सुरुवातीच्या क्लासमध्ये. तर ज्या कंपायलर बेस्ड लँग्वेज आहे, तर कंपायलर काय करतं? प्रत्येक लाईनला कंपाईल करत चालतं की अच्छा ठीक आहे, इथे एक ऍड मेथड आहे, ऍड मेथड आहे, आणि कॅल्क्युलेटर मेन मेथड आहे, कॅल्क्युलेटरचा ऑब्जेक्ट आहे, नंतर सी डॉट ऍड केलं, हे केलं, सगळं स्कॅन करत चालतो कंपायलर. ठीक आहे. सगळंच कंपाईल करतो. आणि कंपाईल करते वेळेस तो काय करतो? कंपायलर बघ सगळं करत आला, समजा मेन मेथड आहे, कॅल्क्युलेटर आहे, आणि सी डॉट ऍड आहे, तर कंपायलर काय करतो? पाहतो, अच्छा सी डॉट ऍड आहे का, दोन पॅरामीटर आहे का, मग चला ही वाली मेथड कॉल करा, पहिली वाली मेथड कॉल करा. कंपाईल डिसाईड करून टाकतो. ठीक आहे. सी डॉट ऍड तीन पॅरामीटर आहेत का, मग दुसरी वाली मेथड कॉल करा. सी डॉट ऍड चार पॅरामीटर आहेत का, मग तिसरी वाली मेथड कॉल करा. हे कंपायलर डिसाईड करतो. कधी करतो? ज्यावेळेस कंपाईल करायचा, ज्यावेळेस प्रोग्रामचं कंपायलेशन चालू असतं तेव्हाच डिसाईड करतो. रन टाइम डिसाईड करायची गरज नाही. म्हणून याला कंपाईल टाइम पॉलिमॉर्फिझम म्हणतात. समजलं का? कंपायलर जो आहे तो कंपाईल करते वेळेसच डिसाईड करतो की कोणत्या मेथडला कॉल करायचं. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड ॲज कंपाईल टाइम पॉलिमॉर्फिझम. समजलं? Yes, sir. राईट. वाय इट इज कॉल्ड एज कंपाईल टाइम? बिकॉज मेथड रिझॉल्युशन, हे कोणती मेथड कॉल करण्याला मेथड रिझॉल्युशन म्हणतात. कोणती मेथड कॉल करणं म्हणजेच मेथड रिझॉल्युशन. टेक्स प्लेस ऍट अ कंपाईल टाइम. कंपाईल टाइम म्हणजे आपला जो प्रोग्राम आहे तो लाईन बाय लाईन ज्यावेळेस कंपाईल होतो त्यावेळेस. Okay, great. Now you guys got the concept of compile time. Why it is called as compile time polymorphism? Because method resolution takes place at a compile time by compiler. Now let's go and understand, try to understand one more real time which all of you have used example. ठीक आहे. तुम्ही प्रत्येकानं एक एक नक्कीच यूज केला असेल ऑनलाईन. त्याच्या बॅकएंडला जो असतो ना, तो पॉलिमॉर्फिझमचाच कन्सेप्ट यूज होतो. व्हॉट इज दॅट कन्सेप्ट? आय टेल यू. ठीक आहे. ओके. नाव लेट मी टेल यू वन थिंग. तुम्ही आधार कार्ड डाउनलोड केलात कधी? डू यू गाइज नो डाउनलोडिंग आधार कार्ड? Yes. राईट. आधार कार्ड डाउनलोड. आधार कार्ड ज्यावेळेस डाउनलोड करायचं असतं, ठीक आहे, आधार कार्ड डाउनलोड करायचं असतं, त्यावेळेस तुम्हाला काय ऑप्शन्स असतात तिथं? व्हॉट आर द व्हेरियस ऑप्शन्स यू हॅव? एक तर तुम्ही लेट से व्हॉट, आधार नंबर जर असेल तुमचा, तुमच्याकडे तुमचा जर आधार नंबर असेल, तर आधार नंबर एंटर करा आणि डाउनलोड करा. बरोबर?
ठीक आहे. एक काय असेल, तुम्हाला एक वे आहे की आधार नंबर जर असेल तर तुम्ही डाउनलोड करू शकता. दुसरा वे आहे की तुमच्याकडे तो काय असतो, रजिस्ट्रेशन नंबर जर असेल. ठीक आहे, ज्यावेळेस तुम्ही पावती तुम्ही घेतलात किंवा रजिस्टर करायला गेलात त्यावेळेस रजिस्टर नंबर जरी असेल तरी चालतो तुम्हाला. एक तर तुम्ही आधार नंबर टाका किंवा रजिस्ट्रेशन नंबर टाका, किंवा ठीक आहे, नाही तर तिसरा ऑप्शन आहे फोन नंबर. तुमचा जो रजिस्टर्ड फोन नंबर आहे तो नंबर जरी असेल तुम्ही, तर तो फोन नंबर टाका, ओटीपी जनरेट करून तुमचं आधार कार्ड डाउनलोड करू शकता तुम्ही. ह्या तिन्ही वेज आहेत तुमच्याकडे आधार कार्ड डाउनलोड करायची माहिती. अजूनही काय असतील, पण लेट्स से 3 वेज आहेत. बरोबर. राईट गाईज. Yes, sir. आणि इथे एक बटन राहतं, डाउनलोड, DOWNLOAD, डाउनलोड नावाचं एक तर एक बटन राहतं. ठीक आहे, हे बटन डाउनलोड करून बटनवर क्लिक केलं की तुम्ही आधार कार्ड, आयदर आधार नंबर पास करा, रजिस्ट्रेशन पास करा, रजिस्ट्रेशन नंबर किंवा फोन नंबर पास करा. ठीक आहे. याच्या बॅकएंडला काय होत असतं माहिती आहे का? समजा तुमचा जर क्लास असेल ना, पब्लिक सॉरी क्लास, क्लासचं नाव आहे आधार कार्ड, समजा काहीतरी मी लिहितो इथं आधार कार्ड. ठीक आहे. हे जर क्लास असेल ना, तर या क्लासमध्ये डाउनलोड नावाची मेथड असते. कोणती मेथड असते? डाउनलोड. ठीक आहे. तर तुमची एक मेथड जी राहते ना, एक मेथड इनपुट मध्ये काय घेते, समजा आधार कार्ड घेते, आधार नंबर घेते, लॉंग आधार नंबर. ठीक आहे. आणि आधार नंबर नुसार हे काय करते, इथं डाउनलोड करते. ठीक आहे. मग काय करतात, मग समजा तुमच्याकडे आधार नंबर नाहीये पण डाउनलोड तर करायचंय, मग सेम डाउनलोड नावाची मेथड ते काय केलेली असते, ओव्हरलोड केलेली असते. ओव्हरलोड करतात. आणि या ठिकाणी इथं काय पास करतात, इथं काहीतरी समजा स्ट्रिंग फोन नंबर तुमचा. वेगळं पॅरामीटर आहे, डिफरंट पॅरामीटर आहे. पहिले होतं लॉंग टाईपचं पॅरामीटर, आता स्ट्रिंग टाईपचं आहे. बरोबर आहे. आणि इथं डाउनलोड करता. अजून अजून तिसरी एक मेथड असेल, समजा एक वे आहे डाउनलोड करायचा, की तुमचा रजिस्ट्रेशन नंबर पास करायचा. लेट्स से रजिस्ट्रेशन नंबर इंटिजर टाईपचा आहे. म्हणजे सेम मेथड आहे तुमच्या एकाच क्लासमध्ये, आणि तुम्ही काय करतायत, त्या मेथडला ओव्हरलोड केलात. आता हे तर आपण सगळ्यांनी युज केलं राईट अप्लिकेशन. तर याच्या बॅकएंडला जो कन्सेप्ट युज होतो ना इम्प्लिमेंट करायचा या डाउनलोडिंगचा, त्या कन्सेप्टला म्हणतात मेथड ओव्हरलोडिंग. ठीक आहे. याला म्हणतात मेथड ओव्हरलोडिंग. मग जेव्हा तुम्ही कोणाला पॉलिमॉर्फिझम एक्सप्लेन कराल, त्यावेळेस तो एक्सपेक्ट करतो की तुम्ही एक्झाम्पल पण तुमच्या डेफिनेशन सोबत द्यायला पाहिजे. मग पॉलिमॉर्फिझम, बिहेवियर ऑफ अ सिंगल एंटिटी डिफरंटली ॲट अ डिफरंट प्लेसेस. देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिमॉर्फिझम. स्टॅटिक पॉलिमॉर्फिझम, सॉरी स्टॅटिक बाइंडिंग, कंपाइल टाइम पॉलिमॉर्फिझम, और method overloading. Then there is something called as dynamic binding or dynamic polymorphism, compile runtime polymorphism or method overriding. Mag compile time polymorphism is also called as method overloading. Method overloading is nothing but same method name with a different number of parameters. Different parameters is called as method overloading. The real time example of method overloading is while downloading Aadhaar card, we provide various ways to download that Aadhaar card with a different input, either with a Aadhaar number or with a registration number or with a phone number and OTP. So yeah, on the backend side, we have overloaded this download. They have overloaded this download method, which is which have three versions. Okay, one is with Aadhaar number as an input parameter. Another one is a string phone number with input parameter, phone number as an input parameter, and third one is integer registration number as a input parameter. ठीक है. Now this is what is called as your method overloading. समझला? समझला guys? चल, समजला कन्सेप्ट पूर्ण ओव्हरलोडिंग पर्यंत? पल्लवी, श्रेयश, सुमेध. Yes, sir. Okay, great. Now this is what your polymorphism and one type of polymorphism, that is method overloading. Tomorrow we will see more example.
One more example on this polymorphism, method overloading if needed, and then we'll start with method overriding. Method overriding is a little confusing and big concepts. So we need to make sure that we are understanding each and every point from method overriding, and we are practicing all the concept at the same time only. Okay. Till then we'll stop here. We'll continue tomorrow. If you have any doubts, you guys can ask.